अस्सू दे मेले का महान समागम समाज नूं खास संदेश देंदा प्रतीक। नामधारी सिखां दे पावन अते इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री जीवन नगर सिरसा विखे अस्सू दा मेला बहुत ही महान संदेश देंदा संपन्न होया। सतगुरु दलीप सिंह जी दी आग्या नाल सारे समागम दे प्रबंधन अते सेवा विच बीबियां ने भरपूर योगदान पाया। जिक्रयोग है कि नामधारी मुखी सतगुरु दलीप सिंह जी हमेशा इस्त्री जाति दे शक्तिकरण की गल तां करदे ही हन, नाल ही उन्हां नूं धार्मिक समागमां विच जिथे अजे तक पुरुषां दी ही मुख भूमिका रही है, उत्थे भी इस्त्रियां दी शमूलीयत नूं मंजूरी दित्ती है। जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भोग दे श्लोक पढ़न दे नाल अखंड पाठां दी सेवा निभाउण, अमृत छकाउण, आनंद कारज आदि दियां सारियां रस्मां निभाउण, हवन करन, विशाल समागम दी अरदास करन, अजिहे सारे कारज दी हकदार सतगुरु दलीप सिंह जी दी आग्या नाल नामधारी इस्त्रियां भी बणियां हन, जो कि साडे समाज वास्ते बड़े माण वाली गल है ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖੀ, ਸੰਪੰਨ, ਉન્નਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके सतगुरु दलीप सिंह जी ने लाइव कॉन्फ्रेंस राही समुचे समाज का जीवन सुखीकरण, चंगी जीवन जाच की सिक्ख्या देने वाले अनमोल प्रवचन दिते। आप जी ने निरंतर 40 दिन जप प्रयोग विच हिस्सा लैण लई संगत नूं खुशियां दित्तियां अते गुरबाणी अनुसार नाम जपन, सेवा करन अते साध संगत का महात्म समझाया। साध संगत बैकुंठे आहे अते अपनियां ज्ञान इंद्रियां नूं संकोच के नाम जपन लई प्रेरित किया। इस मौके नामधारी पंथ विच इस्त्री जाति के गौरव गुरु माता चंद कौर जी नूं भी याद किया गया, जिन्हां नूं सतगुरु दलीप सिंह जी ने सतगुरु जगजीत सिंह जी के ब्रह्मलीन होने तो बाद पहली बार दसंबर 2012 विच सतगुरु रूप का मान दे के नवाजिया सी। इस मौके आप जी की धर्म पत्नी बीबी गुरमीत कौर जी ने उचेचा दर्शन दे के संगतां नूं निहाल किया, उन्हां दे दुख दर्द सुने अते अपना आशीर्वाद दिता। इस महान अवसर ते खास तौर ते संत ब्रह्मदास जी संगर साधा डेरा मनशा जी, संत तेजा सिंह जी निर्मले खुडे वाले, स्वामी वागीश शास्त्री जी अते गुरुद्वारा श्री जीवन नगर कमेटी के प्रधान सुखदेव सिंह जी, सूबा बलजीत सिंह जी, वकील नरिंदर सिंह, जसपाल सिंह, अंग्रेज सिंह, अजीत सिंह संतावाली, मुख्तियार सिंह, मोहन सिंह झब्बर, देव सिंह, हरभेज सिंह, प्रिंसीपल रणबीर सिंह, प्रिंसीपल हरमनप्रीत सिंह, पलविंदर सिंह कुकी, सरबजीत सिंह पिंडर, नवतेज सिंह, बीबी संदीप कौर, भगवंत कौर, गुरवंत कौर, रुपिंदर कौर, रंजीत कौर, दलजीत कौर, जसवीर कौर, परमजीत कौर, गुरप्रीत कौर, कुलदीप कौर, मनप्रीत कौर, मनजीत कौर, सतनाम कौर, बलविंदर कौर, राजपाल कौर अते विशाल संगत हाजिर सी। इस दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो आए बीबियां के जत्थे ने स्टेज संभालन की सेवा, पंडाल, अरदास, लंगर बनाउण, अमृत छकाउण, सहज पाठ करन, सफाई आदि दियां सारियां सेवावां निभाउण दी जिम्मेवारी लई। गुरु महाराज बाबा मुर्शा महाराज, सतगुरु प्रताप सिंह महाराज जी आप सब संतां नूं सुख देवन, शांति देवन, संगत का सुभाग प्राप्त होया। लड़के लड़कियां दे आनंद कारज करते हैं, कबड्डी के टूरनामेंट कराते हैं कि अज नशे का जोड़ा प्रकोप है बड़ा है नौजवानों से। नशे जोड़े इस वेले साढ़े नौजवान जोड़े है इतों तक के कई दियां मौतां हो चुकी हैं, तो इन्हों खेडों वाले पासे ला रहा है। इन्हों का बड़ा इस पासे बड़ा वड्डा योगदान है। सो बड़ी कृपा करते अज उन्होंने इतने दर्शन दिते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी ने इतने दर्शन दिते हैं। इहो जे संत महात्मा महापुरुष सार कतावली वाले भाई हरदास जी लिखते हैं कि गिर गिर में मानक नहीं, गज गज मोती नाहे, चंदन कर बरबर नहीं, संत न पुर पुर माहे। इहो जे संत महात्मा किले बिरली जगह होंगे ने घोड़ियां वाले, वो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के समय घोड़ियां की सेवा करते रहे हैं। इस करके ना घोड़ियां वाले पै गया।
ਤੇ ਸੰਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी की सहाय पातशाही 12वीं प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद कौर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस जिठा सब तुझ जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नोन ध्यावे ताए दसम पातशाह साहब श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी साहब थाई हो जी सहाय धन धन श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिए जिन धर्म का मार्ग दिया बताए अथाए जोत का जामा श्री सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिए जिन टुट्टी सिक्खी नहीं मिलाए अटल प्रतापी वड्डे प्रताप वाले धन धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी सारे की जमीन दे करके इतने अलाट करके कारण एकजुट एक मुठ रहने वास्ते और प्रभु सिमरन नाल जोड़न लई इस स्थान जीवन नगर की जिहड़ी उसारी उन्होंने करवाई तो बहुत खुशी की गल है। जिवें प्रबंधक दस रहे सी इत्थे नाम श्री वाहिगुरू मन में आम करके ख्याल घुरता है कि गुरु साहब कहते एक नाम तारे संसार एक बारी नाम उच्चारण किए संसार से जीव की मुक्ति हो सकती है पर तुसी तो 3 बार सतनाम कहाया 3 बार कहने का क्या मतलब गुरमुख कोट उदारदा दे नाम है एक कणी मात्र गुरमुख जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपदा है वो एक कणी मात्र भी जदों परमेश्वर का नाम बनता है तो करोड़ों की गिनती में लोगों का उधार होता है। ये गुरबाणी का वचन है। 3 बारी क्यों कहा हो जाता ये जोड़ा मन है कला कोई नहीं करता अखा राही कन्ना राही साढ़े ज्ञान कर्म इंद्रिया राही जब असं बाहरला ज्ञान लैंदे तो मन वो बारे कल्पना करता ते सारे संसार के दुश्मन जित ले होने परंतु जे मन रूप जीता साडा जिहड़ा मन रूपी दुश्मन है जीवदा है ना तो बाकी किसी बाहरी दुश्मन की लोड़ नहीं सारे दुश्मन संसार के जीवते उन्मन का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति जिस पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो गया उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई उन्होंने देश काल वस्तु की बंदिश कोई नहीं जेड़े देश जेड़े काल जेड़े वस्तु जाना चाहे चाहे साधु सन्यासी है उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बन गई वो सारे ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिया एक एक बखाणिया आत्म पसारा करन हारा तिस बिना नहीं जानता फिर वो सारे ब्रह्म को देखेगा। जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े असीं बुरे कर्म कीते ने पाप कर्म कीते ने माड़े कर्म कीते ने अशुभ कर्म कीते ने उन्हां दी जिहड़ी मैल है वो साडे अंतःकरण नूं लगी होई इहनूं मन कहंदे विद्वान लोग कहते मल किदा दूर हो गए फिर संसार की मैल लग जाए बड़े प्रकार से करने वाले ने नाम सिमरन वाले ने उन्होंने पहले मन नाल ही झगड़ा रहता मन किदा काबू आ जाए इतने एडी बड़ी तादाद से असं बैठे हाँ सारे का मन इतने स्थिर नहीं है अपने आप से देखिए असीं स्थिर नहीं है इनू कहते मन की चंचलता विक्षेपता ये चंचलता किवें दूर होती है सेवा ते सिमरन नाल जो जो आदमी सेवा करेगा सिमरन करेगा मन की चंचलता दूर हो जाएगी निम्रता होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा रह गया आवरण आवरण कहते अज्ञान हुण देखना यह है कि आदमी बहुत बड़ा फिलासफर बन गया डॉक्टर बन गया प्रिंसीपल बन गया इंजीनियर बन गया हर पक्ष में इन्हें बड़ी ज़्यादा तरक्की की है परंतु जिहड़ी चीज़ ने जाननी सी जान नहीं पाया क्योंकि गुरबाणी कहती प्राणी तू आयो लाहा लैन ये चीज़ जाननी सी अपने आप को जाननी सी तो जदों ने अपने आप को नहीं जानिया समझो ने अपना समा गवा लिया व्यर्थ चला गया। महाराज कहते ने प्राणी तू आया लाहा लैन लगा के पखड़े सब मुक्ति चली रैन जिहड़ा साडे अंदर आवरण है
अज्ञान है अपने आप का, निज स्वरूप का अज्ञान है। ये सतपुरुषों की बंदगी नाल, सतपुरुषों की संगत नाल, परमेश्वर के नाम सिमरन नाल ये जिहड़ा अज्ञान दूर होएगा। हुण असीं समझदे हां सानूं ज्ञान तो हैगा, घर का ज्ञान है, पति पत्नी पुत्र का ज्ञान है, जायदाद बैंक बैलेंस का ज्ञान है, तो ज्ञान किहड़ा नहीं। सियाणे कहते ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक नूं विशेष ज्ञान कहते हैं और एक नूं साधारण ज्ञान कहते हैं, आम ज्ञान कहते हैं। ये जिहड़ा ज्ञान है साधारण ज्ञान सब में फिर सुनाओ सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू जी का संत तेजा सिंह जी खुड़िया वाले उन्होंने इतने दर्शन दिते हैं। उन्होंने इतने आने से सारी साध संगत वालों प्रबंधकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अकाल। संत तेजा सिंह तो वो वचन श्रवण कीते ने जेड़े वचन सच्ची मुच्ची गुरबाणी का तत्त सार ने। मेरी बेनती मान के उन्होंने कृपा की है। उन्होंने अपना घर है, अपने घर आए ने, इस करके धन्यवाद की तो लोड़ नहीं दी। सदा ही सानू दर्शन देते रहन। हरिया सिखा जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। एजां वड्डियां वड्डियां डिग्रियां लैके वो कहते ने निर्मले का हिंदू ने, ये तो सिख है ही नहीं। और वेदां नाल ना हिंदुआं नाल सिखां दा संबंध ही कोई। वो सज्जन जां घोड़ेपण विच कहंदे ने जां ईसाई अंग्रेज़ां दे आखे ला के ऐसियां गल्लां करदे ने सिख पंथ नूं घटाउण वास्ते। अजे फिर बहुर ना होएगो फेरा है की है वो निष्कारे अहम ब्रह्म जो ब्रह्मंडे सोई होत्राग्नि हविष्यहोत्री होमादि सर्वात्र भासमानम् यद ब्रह्म तद्बौद्धवितारण्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् स्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री राम जय जय राम। एक बार बोलेंगे तो अच्छा भी लगेगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और सद्गुरुदेव भगवान सर्वकला समरथ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜਦੇ ਪਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਭੀੜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮਦਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੀ ਲਗਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਤਨੀ ਲਗਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਹਿਣਾਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ, ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਨਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਪੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਦਵਾਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। Yeah.
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜੇ। ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ मैं लाली जर्रे जर्रे ते सी गिट गिट चढ़ी देखी। कि वध चढ़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੁੱਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦਿਆਂ 2 ਰੁੱਗ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜਾ 2 ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਮਾਈ ਭੇਖਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਾ ਵੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਸੋਚ ਜੜਾਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਈਓ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਲਗਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਧਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਦਾ 1% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਗਰ 1000 ਰੁਪਇਆ 10,000 ਮਗਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਗਰਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 6 ਛਮਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਪਈ ਸੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਸਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਰੋਗ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ
तुकां पढ़ के आप जी नूं व्याख्या करके उस गुरु के वचन नूं मनण वास्ते प्रेरणा देण लई बेनती कर रहा। आप जी के वास्ते कर रहा। मैनूं की मतलब, सिर्फ तो सिर्फ आप जी वास्ते कर रहा, ताकि आप जी सतगुरु जी का वचन मान सको और सतगुरु जी का वचन मान के आप जी नूं यह लोक अते अगला लोक भी सुखी होवे। यह लोक सुखी तां होएगा जे आप जी का मन अते तन अरोग होएगा। अगला लोक सुखी तां होएगा मन अते तन अरोग होने उपरंत जे आप जी भगती करोगे अते गुरु का वचन मनोगे। इस करके मैं आप जी नूं बेनती कर रहा, सतगुर दाता मुक्त कराए, सतगुर दाता मुक्ति देने वाला है, सब रोग गवाए अमृत रस पाए। इस करके साध संगत जी अपने मन अते तन नूं अरोग करो। जिहड़ा शरीर रोगी होवे ना उहदे वास्ते गुरबाणी विच सच्चे पातशाह ने लिखिया है, सुख सुपने नहीं तन में रोग। जिहदे तन दे विच रोग होवे सुपने च भी सुख नहीं हुंदा, क्योंकि नींद ही नहीं आउंदी। सुख कित्थों होना, हाय हाय करदा रहिंदा बेचारा, भगती उहने कित्थों करनी है। इस करके कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। सो आप जी कृपा करके मेरिया बेनतियां ते उचेचा ध्यान दिओ अते अपने शरीर नूं अरोग रखण दा पूरा यतन करो। अरोग रखण वास्ते सब तो पहलों अपनी जीवन शैली वधिया बनाओ। जे कोई समस्या होंदी है तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा कुदरती इलाज नाल ठीक करने का यतन करो। उस तो उपरंत आयुर्वेद होम्योपैथी अखीर ते एलोपैथी की भी लोड़ पवे तो वरत लो, कोई मनाही नहीं गी। परंतु यतन ये करिए कि बिना किसी औषधि तो असी प्राकृतिक चिकित्सा नाल भाव अपना खान पीन बदल के ही ठीक हो जाइए। जब लोड़ पवे तो माड़े मोटिया जड़ियां बूटियां हिंग जवैन वगैरह वरत लई, उहदे नाल बहुत सारे काम ठीक हो जाते हैं। आपे सोचण की लोड़ है। इसी तरह सानू पसीना आना चाहिए हर हालत में, जे रोज नहीं तो हफ्ते च 1-2 बारी तो जरूर आना चाहिए। पर एक कंडीशन ना दी साडे एडी वधिया बीमारी आ गई है और आप सुख रहने इन्ने हो गए हाँ कि आप पसीना आउण ही नहीं देंगे। साध संगत जी पसीना आना चाहिए, जे ना आवे तो पसीना ले लेना चाहिए। जिन्होंने को कारा ने शीशे बंद करके उहदे विच धुप्पे खिलार के लै लो ते प्लास्टिक का लिफाफा पा के किसी तरह पर पसीना सानू आना चाहिए। वो भी अगों आपो अपने शरीर का हिसाब है, पर किते ना किते आना चाहिए। ये हो सकता है इत्थे बहुत सारे शरीर जिहड़े बैठे ने वो कहते होंगे कि ये भी गंदियां गल्लां ने, टट्टी पेशाब दियां ने, ये क्यों करते नहीं। ये टट्टी पेशाब दियां गंदियां गल्लां नहीं, ये तो शरीर अरोग रखण दे तरीके ने। इसी तरह जिवें ये चारे रस्ते हाँ साडे श्वास दे विचों भी सानू साह दे विचों मुश्क नहीं आनी चाहिए। जे पेट साफ ना होवे डटी फुलचन आवे तां भी साह तो मुश्क आउण लग पैंदी है। जे पची हुई होवे पेट खराब होवे खादा पीता ना पचे तां भी मुश्क आउण लग पैंदी है। और श्वास बिना किसी तंगी तो साफ होना चाहिए, सादा बिना जोर लाए तो होना चाहिए, नक तो भी आराम ना होना चाहिए। बारे अपने शरीर के अंगों बारे आपां चर्चा करन तो झकना नहीं चाहिए, कोई संकोच सानू नहीं करना चाहिए। पर उही शब्दां नू असीं किस रूप विच वरतदे हां इस गल ते निर्भर करता है। अजकल इहो जिहा बहुत सारा कुछ जो मैं बेनतियां कर रहा ये तो बहुत वध कुछ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਪਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ, ਯੋਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ज़माने को बदल देते हैं, मुड़ मुड़ डंग चलावे ठूहा, मुड़ मुड़ डंग चलावे ठूहा, साधु फेर बचावे। किसे कहा तू पागल है, ये बाज कदे ना आवे। उत्तर दिता अपना अपना, धर्म सबस नू प्यारा, उसदा धर्म दुखाना है और मेरा दया सिखावे। उसदा धर्म दुखाना है ते मेरा दया सिखावे। सतगुरु जी सानू जीवन जाच दसदे ने ते बार बार साडे ते दया करदे ने कि ये किते वधिया जीवन जी सकन, इन्हां नू हर पक्ष दी इन्हां नू समझ होवे। ते दया दे बारे एक छोटी जी गल करके, एक महात्मा सी, वो जंगल दे विच तपस्या कर रहा सी ते ओदे कोल एक राजा लंघिया ते उन्हें की वेख्या कि महात्मा ने एक ना बांस गड्ढिया होया जमीन च ते तप कर रहा। राजा गया सी शिकार करन। राजे ने पूछया कि महात्मा जी भी ये बांस गड्ढिया इहदा की कारण है? ते उन्हें दस्सिया महात्मा जी ने कि ये बांस गड्ढिया इस करके कि जदों मेरी भगती रब नू मंजूर होगी ना, उदों इहदे विचों ये हरा हो जाएगा तो इहदे चों पत्ते पुंगर आउणगे। राजे ने सोचा कि यह तो बड़ा वधिया काम है कि बड़ा राज कर लिया, बड़ा कुछ हो गया, चलो असीं भी भगती करते हैं। सतगुर गुणी निदान है, गुण कर बख्शे अवगुण्यारे। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। सुख सागर गुरदेव है, सुख दे मेल लय दुखियारे। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। श्री सतगुरु दलीप सिंह जी की साजी ते निवाजी साध संगत जी, आप जी के चरणों में मेरा नमस्कार। सच्चे पातशाह जी सदा ही अपनी संगत नू उपदेश दे के सवारदे ने
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਜੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਪਤਾਲੂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ मेरे सतगुर जी मुड़ वतना नो आओ। मेरे सतगुर जी मुड़ वतना नो आओ। जी मेरे सतगुर जी, सतगुर जी, सतगुर जी, मेरे सतगुर जी मेरे सतगुर जी, सतगुर जी, सतगुर जी, मेरे सतगुर जी मुड़ वतना नो आओ। 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 जितने कली मुकदी चली, जितने कली मुकदी चली, उड़ते जग से दिखाओ। मेरे सतगुर जी मुड़ वतना नो आओ। मेरे सतगुर जी मुड़ वतना नो आओ। जी कर गाए मुड़ मुड़ तका, नूरी चेहरा तकदा। बिन तुसा दे प्रीतम प्यारे साडा दिल नहीं लगदा। जी कर गाए मुड़ मुड़ तका, नूरी चेहरा तेरी याद आया, तेरी याद मेरे दिल विच उठदी हो, मेरे दिल विच उठदी हो, आया मेरी 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 हो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 500 ਦੀ, ਆਈ ਭਾਵੇਂ 200 ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫੋਨ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਅਖਵਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕਆਊਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਡੇਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨੋਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ कि आप जी ने कृपा की है, मेरे काम दर्शन करते हैं, सारी कृपा से आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इन्होंने कृपा है भी चाहिए, क्योंकि ये संसार है, संसार से जोड़े वैल्कम है और दूर जो नष्ट की सेवा कर रहे हैं। सच्ची बाई का जिन्ना ज़्यादा प्रचार होए सतगुरु नानक देव जी का वो भी शिक्षित है, क्योंकि आज की बहुत ज़्यादा बदल रहा है कि पंजाब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ
मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ठाकुर दलीप सिंह जी ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। लेकिन सतगुरु दलीप सिंह जी एक ऐसे गुरु हुए ने सिख पंथ के विच जिन्होंने ना केवल सिर्फ किताबी ज्ञान है जोड़ा उन्होंने असल में करके दिखाया है। जिवें कि पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, हुण तक सिर्फ बीबियां नूं अगे लिआंदा जा रहा है, उन्होंने दबे हुए हुनर नूं अगे लिआंदा जा रहा है। फिर भावें एंकरिंग तो लैके कोई भी काम तक होवे, इवन कि स्लम में जाके वो खुद पढ़ा सकन, अगर वो नहीं भी उन्होंने शादी होंगी वो खुद अपने बलबूते ते खड़ियां हो सकन, आदमी के बराबर होकर चल सकन। मोढे इत्थे इस्त्री जाति के सन्मान की गल कर रहे हैं सतगुरु दलीप सिंह जी। सारा मेले का प्रबंध जो है बीबियां नूं सौंपिया है। बीबियां हर पासे अपनी भागीदारी निभा रही ने, पुरुषों नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के हर काम में अगे आ रही ने। सो अज इस्त्री जाति के सन्मान की गल कर रहे हैं सतगुरु जी, उन्होंने उपकार कर रहे हैं। तो साडे पूजनीक माता चंद कौर जी जिहड़े सतगुरु जगजीत सिंह जी के महल वो साडे बहुत ही पूजनीक सन। आप सब नूं पता है कि 5 साल हो गए ने उन्हों का कतल होया, श्री भैनी साहब विखे कतल हो गया सीगा 3 दिहाड़े, अज तक सानू न्याय नहीं मिलिया। ते साडे जिहड़े ने प्रबंधक जिहड़े ने माता चंद कौर एक्शन कमेटी के सारे इत्थे पहुँच चुके हैं ते एक विशेष मुहिम इत्थे चलाई है तां जो असी इस्त्री जाति का सन्मान सब सामने जाहिर कर सकीए। अपने पूजनीक माता जी चंद कौर जी के प्रति जो साडे मन में बलबले हैं उस चीज़ नूं असी करन वास्ते एक विश्व पद्धरी हस्ताक्षर मुहिम चलाई है। तो मैं माता चंद कौर एक्शन कमेटी के प्रधान संत सुखदेव सिंह जी नूं बेनती करांगी कि आप जी नूं इस बारे सारी जानकारी देंगे। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा ये सी सतगुरु दलीप सिंह जी की कृपा, उन्होंने मार्गदर्शन नाल ये जिहड़े काम कार्य हो रहे हैं। सब तो पहलों बेटियां नूं पढ़ाउण लई बेटियां ही पढ़ाउण जांदियां ने, बस्तियां दे विच जाके फ्री विद्या जिहड़ी है वो दित्ती जा रही है। साडे विच इहदे कोई जात पात नहीं देखी जाती कि ये किस जात नाल संबंध रखता है। तो असी बेटियां नूं आत्म निर्भर बनाउण लई सतगुरु दलीप सिंह जी वालों सिलाई सेंटर खोले गए हैं। होर भी अनेक सेवा चलदियां ने, जिस तरह के शौचालय बना के दिते जा रहे हैं। जिन्हां घरां दे विच गरीब परिवार ने, किसी के घर लैटरिन बाथरूम नहीं है, किसी के घर लैटरिन बाथरूम की छत नहीं है, किसी का दरवाजा नहीं है, असी उन्हां परिवारां नूं भी ये कार्य जिहड़ा है करवा के दे रहे हैं। सब तो पहलों घर दे विच लैटरिन बाथरूम की जरूरत होंदी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ नहीं है तो उन्हें छत पवा के दिओ, जे वो पैरी जोड़ा नहीं है तो उन्हें जोड़ा लैके दिता जाए। होर भी कई अनेक तरह दियाँ जिहड़ियां गरीब इंसान अपने घर दे विच पूरी नहीं कर सकता, उन्हां दी वो जरूरत पूरी की जाए तो उन्होंने ही असली लंगर जिहड़ा है वो कहा जाता है। हुण असीं रोक के बसां रोडां दे उत्ते रोक के ते लंगर खवाने आ, ਉਹਦਾ कोई महत्ता नहीं रहिंदी। वो सतगुरू जी का कहने मुताबिक एक पाप आ भी असीं रजे नूं खवावांगे, धक्के नाल खवावांगे, लै बई तू पानी पी, तू लंगर खा, ते जिथे नहीं पहुँचता असीं उत्थे सानूं लंगर जिहड़ा है पहुँचाउणा चाहीदा है। अज जे कोई मंदिरां दे कोई गुरुद्वारियां दे विच कोई जोत जगांदा है, उस जोत ते भी यही गल कही गई है जिहड़ी जोत लई घिओ असीं यूज़ करना है वरतदे आ, उस घिओ नूं किसी गरीब के मूँह दे विच एक चमचा भी पावांगे तो वो असीसां देऊगा। इस तरह दी सेवा लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी साडे संत मनमोहन सिंह जी ने उत्थे गरीब बच्चों नूं संगीत की सिक्ख्या भी जिहड़ी है वो भी दित्ती जाती है। संगीत की सिक्ख्या जाती है, सिलाई की सिक्ख्या दी जाती है। जे किसी भैन भरा का कारोबार नहीं है उसनूं कारोबार की भी मदद दी जाती है। साडे गुरुद्वारा श्री जीवन नगर तो लॉकडाउन दे विच भी तो उस तो इलावा भी इत्थे हरेक प्रकार की सेवा जिहड़ी है साडी कमेटी इत्थों दी है वो निभा रही है। समागम होवे उदों भी ज़्यादा खुशियां हरेक बंदे के चेहरे ते झलक रही ने
ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਸ਼ੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਰਹੋ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 5-7 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मतलब ये जी मिट्टी की खुशबू जब सारी फैल रही है नामधारी समाज की, और ठाकुर दलीप सिंह जी ने जो ये बूटा लाया जिस तरीके से देख सकते शानदार पेड़ का रूप धारण करके जीवन नगर की धरती जी है वडभागी है, जिथे अज हज़ारों की गिनती संगत जी नतमस्तक होने आ रही ने। की कहना चाहोगे माता जी? अज असीं देख रहे हैं कि लोगों के चेहरों पर खुशी, और जिहड़ा बंदा इस धर्म नाल जुड़ जाता है वो बंदे दे विच अपना दया, अपनी नफरत जी सारी खत्म हो जाती है। और एनर्जी अज आप देख सकते हैं कि आप पासे देखिए जो लेडीज़ के उत्ते और जेंट्स के उपर, स्त्री औरतों के उपर और बंदों के उपर जो घबराहटा है इतने आगे आउं लगता है भी पता नहीं स्वर्ग ही है, क्योंकि हर बंदे के उपर मूँह के उत्ते खुशी है और उन्हें एक अलग तरह की भावना ही सेवा करनी है। कोई किसी तरह सेवा करे, की कहते माता अर्ज करांगे कि जो सच में सतगुरु महाराज जी ने कृपा की कृपा सिंह ने कृपा की उन्होंने कमाई सिखा रहे हैं। और संगत को बहुत औखे समय पर कट के जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान बनना लैके आए थे साथ संगत है उन्होंने छत्र छाया उन्होंने बहुत खुशियां के उन्होंने नतीजा है संगत इस्त्रियों को जोड़ा है एक बहुत बड़ा सम्मान जो दिता है। और असीं देख सकते हैं कि वो भी पूरा वलंटियर के तौर के उपर आओ, जिवें मतलब पूरी एनर्जी हो बंदे नालों ज़्यादा जिहड़े है उन्होंने एनर्जी नाल काम कर रहे हैं। हरेक काउंटर तुहाडा जिहड़ा भरिया हुआ है और पूरिया छोटे छोटे बच्चे जिहड़े उन्हां 'च बड़ा हौसला। बिल्कुल जी, ये साडे सतगुरु ठाकुर दलीप सिंह जी की कृपा है, उन्होंने कृपा के नाल इस्त्री जाति को उच्चा चुकिया होया उन्होंने। और पिछले 2 सालों तो करीब मैंने लगता है कि जी मेले की सारी जिम्मेवारी वो भी इस्त्रियां निभा रही ने। सो सानू लगता है कि समाज के इस्त्री को उच्चा चुकन की जरूरत हैगी। आप जी को पता है कि इस्त्रियों के नाल हो रहा है। सो साडे सतगुरु दलीप सिंह जी ने ये जिहड़ा काम सब तो पहल ते कीता, जो कि अज देख के ते काफ़ी जिहड़े गैर नामधारी समाज वो भी इस चीज़ नाल एग्री कर रहे हैं। सो मैं तो ये यही कहांगी भी साडे गुरु साहब जी की ये शिक्षा जिवें सतगुरु राम सिंह जी ने इस्त्रियों को अमृत छकाया, उन्होंने उच्चा चुकिया, उन्होंने कछहरे पवाए। तो अज का जिहड़ा टाइम है वो इस्त्री और पुरुष का जिहड़ा दर्जा वो बराबर का है। सो ये जिहड़ा एक सही मायने दे विच मन्निया तो श्री सतगुरु दलीप सिंह जी ने विखाया, उन्होंने इस्त्रियों उपर चुकिया। हर एक वर्ग के इस्त्री जाति अगे आ। अज का तुसीं समागम वेख रहे हो, हर एक वर्ग के इस्त्री जिम्मेवारी निभा रही है। ये देखो जी ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਈ। उस परंपरा को निभाया होया अज सतगुरु दलीप सिंह जी ने जिहड़ा हैगा दोबारा नवे सिर तो सुरजीत ते नवे तौर पर फिर इस चीज़ को दोहराया हैगा जिहड़ा कि खत्म हो गया।
ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਔਰ ਅਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਚੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਨ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਜੋ ਸਫਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।